ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयेद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः। ॐ नवम स्कंध प्रथम अध्याय राजा सुद्युम्न। राजा परीक्षित कहिले, महाभाग आपण समस्त मन्वंतर कथा एवं से मन्वंतर मानंकरे अनंत वीर्य श्रीहरिंक महिमा एवं से जो सब कर्म करिछंती ताहा वर्णना करिछंती ताहा मु भल रूपे सुनिछि। आपण कहिले जे पूर्वकल्पर शेषरे द्राविड़ देशर अधिपति सत्यव्रत नामक राजर्षि भगवान को सेवा करी सद्ज्ञान लाभ कले एवं एही कल्परे वैवस्वत मनु हेले। तांकर इक्ष्वाकु आदि केतेक पुत्र कथा मध्य आपण वर्णना करिछंती। ब्रह्मण सेमानक वंश ओ वंशानुचरित आपण पृथक पृथक भावरे वर्णना करंतु। आमे ताहा सुनिबा पई सर्वदा व्यग्र होई रहिछु। जे माने अतीतरे राजा थिले, भविष्यतरे हेबे एवं वर्तमान राजा अछंती, सही सबु पुण्य श्लोक राजा मानकर पराक्रम कथा आपण वर्णना करंतु। सुत कहिले, ब्रह्मवादी मानकर सभारे राजा परीक्षित एहीपरि पचारिबारु परम धर्मज्ञ भगवान सुखदेव कहिबाकु आरंभ कले। श्री सुखदेव कहिले, शत्रु नाशन 100 वर्षरे मध्य जहाकु केही विस्तारित भावरे वर्णना करि पारिबे नाही, सेही मनुवंशर कथा मु विशेष भावरे वर्णना करुछि सुन। जो परम पुरुष भगवान छोट बड़ समस्त प्राणींकर आत्मा कल्प शेष हेबा परे से ही एकमात्र विद्यमान रहंती, तांक छड़ा एही विश्व संसारर अन्य किछि रहे नाही। महाराज, सेही भगवानंकर नाभि देशरु एक सुवर्ण वर्णर पद्मकोश प्रकटित हैला। सेथिरु चतुर्मुख ब्रह्मा आविर्भूत हेले। ब्रह्मांकर मनरु जन्म हेले मरीचि। मरीचिंक उरुषरु कश्यप जन्म हेले एवं कश्यपंक ठारु अदितिंक गर्भरे सूर्य जन्म ग्रहण कले। हे भरत वंशर राजा, सूर्यंक ठारु संज्ञांक गर्भरे श्राद्धदेव नामक मनु जन्म ग्रहण कले। जितेन्द्रिय ही मनुंक ठारे तांकर पत्नी श्रद्धांक ठारे 10टी पुत्रंक जन्म हेला। सेमान हेले इक्ष्वाकु, नृग, सर्जाति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, पुषद्धि, नभग ओ कवि। वैवस्वत मनु प्रथमे निसंतान थिले। महातेजस्वी वशिष्ठ ऋषि तांकर संतान लाभ पाई मित्रा वरुणंक यज्ञ कराइथिले। सही यज्ञ रे केवल दुग्धपान करी नियम रे चलिबाकू हुए। एही नियम पालन करुथिबा मनुंकर पत्नी श्रद्धा यज्ञर होतांक निकटकू जाई प्रणाम पूर्वक कन्या लाभ पाई प्रार्थना कले। यज्ञर अध्वर्युंक उपदेश अनुसार यज्ञ रे आहुति देउथिबा ब्राह्मण श्रद्धांक प्रार्थनारु मने रखी षट्कार उच्चारण पूर्वक यज्ञ रे आहुति देले। होतांकर एही विपरीत कर्म द्वारा यज्ञर फलस्वरूप इला नामक एक कन्या जात हैला। ताहाकू देखि मनुक संतोष हैला नहीं। से गुरु वशिष्ठंकु कहिले, ब्रह्मण, आपनक कर्मर किपरि विपरीत फल हैला। दुखर विषय, वैदिक कर्मर एपरि विपरीत फल केबे हेबा उचित नुहे। आपण माने ब्रह्मज्ञ, संयत एवं तपस्या द्वारा आपनकर समस्त पाप नष्ट हो जाइछि। देवता मानकर वाक्य जेपरि मिथ्या हुए नाही, आपनकर कर्मर फल सेहीपरि अन्यथा हेबा असंभव।
କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ଘଟିଲା? ମୋର ପ୍ରପିତାମହ ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ମନୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହୋତାଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୋଷରୁ ଏପରି ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମର ଏହି କନ୍ୟାକୁ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାଯଶା ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ଏହିପରି ସ୍ଥିର କରି ଇଲାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ କାମନାରେ ଆଦିପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କର ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଲଷିତ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଲା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେ। ମହାରାଜ ବୀର ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ କବଚ ଧାରଣ କରି ସିନ୍ଧୁ ଦେଶୀୟ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁରୁଚିର ଧନୁ ଓ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସରମାନ ଥିଲା। ସେ ଏକ ମୃଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେରୁ ପର୍ବତର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ସୁକୁମାର ନାମକ ଏକ ବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଅନୁଚରଗଣ ନିଜକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖି ଅତିଶୟ ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ, ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଏପରି ଗୁଣ ଥିଲା ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଘଟିଲା? ଆପଣ ମୋର କୌତୂହଳ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଦିନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପୋନିଷ୍ଠ ଋଷିମାନେ ନିଜର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଓ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଲୋକିତ କରି ସେହି ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିବସ୍ତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଲଜ୍ଜାରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୋଳରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ରମଣ କରୁଥିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେହି ବନରୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋ ଛଡ଼ା ଏ ବନରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଦିନରୁ ପୁରୁଷମାନେ କେହି ଏ ବନକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ବନରୁ ବନ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚରଣ କରୁଛି। ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାମନା କଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁମାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ କାମନା କଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଔରସରୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ପୁରୁରବା ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ସମୟରେ ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଦଶା ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଲା। କୃପାବଶତଃ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ କିପରି ପୁରୁଷତ୍ୱ ଫେରି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଜର ସତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହିପରି କହିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ, ତୁମର ଏହି ଶିଷ୍ୟ ମାସେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରିବେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏହିପରି ମାସେ ପୁରୁଷ ଓ ମାସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ, ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଉତ୍କଳ, ଗୟ ଓ ବିମଳ ନାମରେ 3 ଜଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବହୁକାଳ ବିତିଯିବା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଙ୍କ ଦେଶର ରାଜା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜର ପୁତ୍ର ପୁରୁରବାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବନଗମନ କଲେ।